no? We derived the kind of. Yes, sir. Before that, please mark today's date 18/2/2021. Please mark today's date 18/2/21. கண்ணா இதுக்கப்புறம் வர கிளாஸஸ் கொஞ்சம் கம்பல்சரியாக ரெகுலராக அட்டன் பண்ணு. வித்தின் அ வீக் வி வில் ஃபினிஷ் மாடியூல் 3 ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் வீக் ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல். இதோட இன்புட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மாடியூல் 3 1 வீக்ல நம்ம முடிப்போம். ஈஸியாக தான் இருக்கும். கிளாஸ் மட்டும் தயவு செஞ்சு அட்டன் பண்ணினா போதும். ஓகேவா? எஸ். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், சீரீஸ் சர்க்யூட்னால these elements are connected in series. We are going to apply the sinusoidal input voltage. Is it recording happening in both the classes? Yes. Yes, okay. Okay. Sinusoidal input voltage கொடுக்க போறோம். Our intention is to find the current through the circuit and voltage drop across the individual element. அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா first of all I need to find the impedance of the circuit. Then followed by I am going to find the current through the circuit. Then I am going to find voltage drop across individual components. Calculate பண்ணிடலாமா? Calculate பண்ணிடலாமா? So I think we did this calculation also. It is very much easy. First you need to find the reactance of the circuit diagram. Then you need to find the impedance. Then you need to find the total current flowing through the circuit. With the help of that parameter, you can calculate the phase angle, power factor. Then you can find voltage drop across the individual elements. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? Have you done the homework? Homework try பண்ணி பார்த்தீங்களா? ஆன்சர் வந்துச்சா? Yes. Now in today's class we are going to see RC series circuit diagram. Okay, அதுக்கு முன்னாடி பவர் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? இந்த சம்க்கு எல்லாம் என்னால இந்த சம் கையில வச்சிருக்கீங்களா? Is it everyone having this question in your hand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. இந்த நியூமெரிக்கல் क्वेश्चन எல்லாரும் வச்சிருக்கமா? Yes, sir. இதோட ஆன்சர் எல்லார் கையிலயும் இருக்குதா? Let me take calculator from my side also. Calculator எல்லாத்துக்கும் இருக்குதா? Yes. சரி. Now I will ask you one thing. நம்ம சர்க்யூட் டயக்ராம்ல AC சர்க்யூட் பொறுத்தளவுக்கு we will find 3 power. என்னென்ன பவர் கண்டுபிடிப்போம்? Real power, Apparent power, reactive power. So during that time you must remember this triangle. Am I correct? What is this? Yes, sir. Power triangle. Real power, reactive power and apparent power. The triangle எல்லார் மைண்ட்லயும் நாம இருக்கா? Yes, sir. Yes, yes. So ரொம்ப சிம்பிள். இந்த particular circuit diagram ஓட real power, reactive power, apparent power calculate பண்ண போறோம். ஓகேவா? Can you tell me the formula used to calculate the real power and reactive power? என்ன formula வரும்? What is the formula to find real power? What is the formula to find reactive power? What is the formula to find apparent power? Quickly சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Capital P is equal to what? V I cos phi. Cos phi. What is Q? VI sin phi. Very good. Very good. What is apparent power? Yes. V into I. This is what? Phi, phase angle. Okay. Can anyone tell me, by referring your the previous answer, what is VRMS? What is the input voltage VRMS? அது V னே போட்டுக்கலாம். What is the total current I? கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லு பார்க்கலாம். How much V எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? 230 volt. 230 volt. Okay. What is I? What is I? Total current. 2 point. எவ்வளவு? Hello. What is the total current? Total current எவ்வளவு கண்ணா? 20.6. கரெக்டா? Yes, sir. Angle. Yes, sir. Angle இருந்தா சொல்லு பார்த்துக்கலாம். 20.6 at an angle of minus 57.50. 57.50 ampere. Okay. Now I need to find real power. Do remember one thing. Whenever you are calculating the power, take only the magnitude of your values. Now you tell me what is V? 230. What is the magnitude of your current?
20.6, sir. 20.6 into what? Cos Hi. at an angle of 57.5. And the minus plus alla vitru. Angle mattu eduthuko. Calculate and tell me the answer. How much you are getting the real power? Before that, calculate the mode clear pannikko. 230 into 20.6 into cos 57.5. எவ்வளவு வருது சார்? 2545.725. 2545 கண்ணா எல்லாரும் கால்குலேட் பண்றீங்களாடா இல்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்களாடா? ஹலோ ஹலோ sir. Sir, is it everyone getting this answer? Yes, sir. Yes. What is the unit of this one? What is the unit of real power? Watts. Capital W. Very simple. Very simple. If you know the input voltage and the current through the circuit, you can find the real power with no time. Okay. What is the reactive power? How to find the reactive power? Can anyone help me? VI VI sin phi. Calculate பண்ணுங்க. கண்ணா calculateல எல்லாத்தையும் delete பண்ணாத. அந்த cos phi மட்டும் sin phi மாத்தி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, sir. 2147.043. Is it everyone getting this answer? உன் கிளாஸ் நோட்லாம் காட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. நீயா அங்க ஜெனியூனா அங்க கால்குலேட் பண்ணு. I can't check everyone's answer. Yes. How much you are getting? 2147.043. Hey. Sir, 3995. 399. என்னடா தப்பு பண்றீங்க? 3995.99. What is the unit of this one? Volt, ampere, reactive. Is it everyone getting this answer? Yes, sir. Is it everyone getting this answer? உன்னை நீயே ஏமாத்திட்டு உட்காந்துருந்தா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Now I am going to find the apparent power. V into I. Calculateல போய் அந்த சைன் எல்லாம் delete பண்ணிரு. வெறும் V into I multiply பண்ணி சொல்லு. How much you are getting? 4738. What is the unit of this one? Volt, ampere. அவ்வளவுதான். கண்ணா இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா? How to find the real power? How to find the reactive power? How to find the apparent power? Anyone having the doubt with this? If you want to cross check your answer, S is equal to root of P square plus Q square. Check பண்ணி பாருங்க. Please everyone cross verify your answer. Root of open bracket 2545.726 square plus 3995.99 square close bracket equal. என்ன சார் வருது? How much you are getting? 4738. Please write it here. Please write it here. That means what? Whatever you have calculated is right. Am I correct, sir? Am I correct? Yes. Okay. Yes. Okay. If you want, you don't take the screenshot of this one. I will show you the steps in the printed form. Correct irka sir? நம்ம calculate பண்ணது correct irka? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Please take the screenshot of this one. That's all. Hereafter in the consecutive questions, I won't calculate this power because it is very simple. Am I correct? I will help you to find only up to this. This you need to calculate by your own. Okay va? இது நீ trigonometric calculation தான். நான் formula மட்டும் தான் காட்டுவேன். You have to calculate. So with this we are getting into கண்ணா இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்க பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டேக் a screenshot of this one. குயிக் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா காலைல பிரிஸ்கா இருக்கணும். வாயை திறந்து ஆன்சர் சொல்லணும். ஏசி சர்க்கியூட் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வெங்காயம் வெட்ட போயிட்டேன். தயவு செஞ்சு வெங்காயம் எல்லாம் வெட்டாத, அம்மா வெட்டி சமைச்சுக்குவாங்க. நீ கிளாஸ் நோட் எடுத்துட்டு வாயை திறந்து ஆன்சர் சொல்லு.
ஏசி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கேர்ள்ஸ் எல்லாம் தூங்குறீங்க. டியூஸ்டே அன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் எடுத்தா தூங்குறீங்க. என்னன்னு தெரியல, வாஸ்து ப்ராப்ளமான்னு எனக்கு தெரியல, பார்த்துக்கோ. நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. ஓகேவா? இந்த பவர் ட்ரையாங்கிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ப்ளீஸ் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். நவ் வி ஆர் கெட்டிங் என்டர் இன்டு வாட் சர்க்கியூட். யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன சர்க்கியூட் பார்ப்போம்? ஆர்எல் பார்த்தாச்சு, அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்கணும்? RC sir. ஆர்சி சர்க்கியூட். ஆர்சி சர்க்கியூட்ல என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? ஆர்சி சர்க்கியூட்ல என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? நான் இந்த சம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன் நானு. உன் ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோ. Yes, sir. உனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சா? ஆர் யூ காட் திஸ் ஆன்சர்? இஃப் யூ couldn't get, please take the screenshot and try to get the answer. இந்த ஆன்சர் உனக்கு வந்திருக்கணும் ஹோம்ஒர்க்ல. வரலன்னா நோட் பண்ணிக்கோ. This is actually V. ஓகேவா? This is V. If you are not get, if you couldn't, sorry, this is V. Sorry, இங்க தான் யூனிட் இங்க போட்டிருக்காங்க, அது 7 தான். ஓகே. ஏன்னா உனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சா ஹோம்ஒர்க் பண்ணப்ப? பண்ணியிருந்தா டெஃபினட்டா வந்திருக்கும். ஓகேவா? எஸ். நவ் இதோட ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர்லாம் நீ கால்குலேட் பண்ணிடுவ. நோ இஷ்யூ. நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்டு வாட்? ஆர்சி சர்க்கியூட் டயக்ராம். ஆர்சியில் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆர்சி சர்க்கியூட்ல என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப? ஃபர்ஸ்ட் வாட் RC பார்த்தேன் சார் அன்னைக்கே பார்த்துட்டோமா? Yes sir. ஆர்சி டெரிவேஷன் முடிச்சாச்சா? Yes sir. முடிச்சாச்சு சார். பாவிங்களா, வாய் திறந்து எவனுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? அப்ப இன்னைக்கு ஆர்எல்சி பார்த்தா வேலை முடிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. ஹோம்ஒர்க் சம் கொடுத்தன ஆர்சில. Yes, sir. சால்வ் பண்ணமா? சரி, சால்வ் பண்ணலன்னா அந்த ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? இந்த தானே ஹோம்ஒர்க் சம் கொடுத்த. ப்ளீஸ் செக் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோ. டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். ஆல்சோ இதுல கால்குலேட் பண்ண பவரும் காட்டுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சா? Yes sir. Yes, sir. Please take the screenshot of this power also. The power நீ calculate பண்ணி இது வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லு. If you are getting any controversy in the answer, please intimate. Okay? Yes. Yes sir. Now we are getting into RLC series circuit. RLC series circuitல என்ன சார் இருக்க போகுது? RLC series circuitல 3 elements are connected in series. I am not going to derive anything. You people has to derive. Okay வா? derive பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் what we need to do? Hello? Voltage. First what you need to do? You need to apply input voltage. என்ன voltage apply பண்ணுவோம்? PM sin omega t. எழுது எல்லாரும் எழுது பார்க்கலாம். கண்ணா இது உனக்கு டெஸ்ட் மாதிரி நினைச்சுக்கோ. நீயே கால்குலேட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் நான் சொல்றேன், செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? குயிக்கா? எஸ். எழுதுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்? we need to write Vm sin omega t. ஓகே, அடுத்து என்ன எழுதணும் சார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வாட் we need to write? shall I call by the name? இல்லைன்னா நம்ம ஆள் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க உட்காந்துட்டு, எனக்கும் டைம் வேஸ்ட். யாரை கூப்பிடலாம்? யாரை கால் பண்ணலாம்? குயிக்கா எழுதுங்க. ஐ வில் கால் எனி ஒன். யாரை கூப்பிடலாம்? எஸ், ஆகாஷ் 302 இருக்கீங்களா? ஆகாஷ் 302. ஆகாஷ். மனோஜ் 327 இருக்கமா? மனோஜ். ஆனா 328 முகமது அபுல் ஹாசில் இருக்கீங்களா? ஹலோ, யாருமே இல்லையா? தருண், வருண். ஓ, இவங்கெல்லாம் வேற கிளாஸ் போல் இருக்கு. சரி, ஓகே, நம்ம கிளாஸ் இல்லை இவங்கெல்லாம். அப்படித்தானே? காயத்ரி இருக்கீங்களாமா? 107. சுரேகா இருக்கீங்களா? 125. எவ்வளோ அருமையான ரெஸ்பான்ஸ். சஞ்சீவ் இருக்கீங்களா? சஞ்சீவ் இருக்கீங்களா? சிவா இருக்கீங்களா? அடுத்து என்ன எழுதணும் சொல்லுங்க. புஷ்பராஜ். Yes, sir.
என்ன புஷ்பராஜ் பண்ண இதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க. இன்புட் வோல்டேஜ் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? ப்ரீவியஸ் 2 டெரிவேஷன்ல ஏதோ ஒரு லா அப்ளை பண்ணுவோமே. என்ன லா அப்ளை பண்ணுவோம்? KVL சார். KVL அப்ளை பண்ணி எனக்கு ஈக்குவேஷன் சொல்லு. இன்புட் வோல்டேஜ் V ஈக்குவல் டு வாட்? VR plus VC சார். VC. இங்க பாரு, மேல டயகிராம்ல பாருங்க. how many voltage drops available in your circuit diagram? 3 drops are available. No, அப்ப என்ன பண்ணணும்? அப்ப என்ன சொல்லணும்? Input voltage V is equal to VR plus VL plus VC. Very good. VR plus VL plus VC. Okay, அடுத்து என்ன பண்ண சொல்லுங்க? Impedance sir, current impedance. Wait பண்ணுங்க. You need to substitute the value for these things. Input voltage க்கு என்ன substitute பண்ணுவோம்? VR க்கு என்ன substitute பண்ணும்? VL க்கு என்ன substitute பண்ணுவேன்? VC க்கு என்ன substitute பண்ணுவேன்? சொல்லு. Using Ohm's law சொல்லணும். Using Ohm's law, V equal to என்ன substitute பண்ணுவோம்? I into IR sir. என்னடா இன்னும் ஐஆர்லயே உட்காந்துருக்க? I into anyone can answer. I into Z sir. Z. Okay, இப்ப சொல்லுங்க கண்ணே. VR க்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவேன்? I into R. I into R. Okay, R. Okay, சௌமியா VL க்கு என்னமா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? I into சௌமியா இல்லையா? சௌமியா இல்லையாமா? அம்மா ஜெஃப்ரி இருக்கீங்களா? ஜெஃப்ரின். ஹலோ 109 T109 இருக்கியாமா ஜெஃப்ரி? ஹலோ ஜெஃப்ரி, சொல்லுங்க, யார் இருக்கீங்க? சொல்லுங்க. VLக்கு எப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க? வோல்டேஜ் டிராப். ஆனா ஜெஃப்ரி, நீங்க இன்னைக்கு தான் மைக் ஆன் பண்றீங்களா? நான் இத்தனை நாள் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் பேரை. ஓகே, சொல்லுங்க ஜெஃப்ரின் ஜோயல். சொல்ல தம்பி. How you will find VL? I into what? Clue இங்க இருக்கு. I into what? மா கவிப்ரியா இருக்கீங்களா? கவிப்ரியா, what is voltage drop across inductor எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? VL. கவிப்ரியா. சரி, விட்டுறலாம். இது இந்த விசப்பரிச்சை வேண்டாம். போர்ஷனை முடிக்க முடியாது. நீங்க படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்டா ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு பார்க்கலாம். சந்தோஷ் சொல்றீங்களா? சந்தோஷ், how you will find voltage drop across inductor VL? I into what? I equal to VR. Okay. VR cos 1. அப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணும்? சைன் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அது கூட அப்புறம் tan ஆட் பண்ணிக்கலாமா? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்ணா. கொஞ்சம் நமக்கு வெயிட்டேஜா இருக்கும்ல, நிறைய வேல்யூ கிடைக்கும். எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா ஃபீஸ் பே பண்ணி கிளாஸ் கவனிக்கிறோன்னு பார்த்துக்கோங்க. I am not responsible. Okay, it's open to all. How to find voltage drop across the capacitor? I into JX minus JXC. என்ன JXC? minus J. VL எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும்? I into JX L. கண்ணா, எலிமெண்டரி ஸ்கூல் பையங்களுக்கு உட்கார வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் சொல்லி கொடுத்தா கூட அவன் சொல்லிடுவான்டா. நம்மளாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். போன கிளாஸ்ல 2 நடத்தியாச்சு, AB நடத்தியாச்சு. இன்னைக்கு இன்னொன்னு ஆட் பண்ணி கேட்டா அங்க உட்காந்துட்டு சைன், காசு, ட்ரிக்னாமெட்ரி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. என்னமோ பண்ணுங்க. என்ஜாய் யுவர் லைஃப்.
இப்ப என்ஜாய் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் லைஃப் ஃபுல்லா கஷ்டப்படலாம். சரியா? ஒருத்தவனும் கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்க கிடையாது. நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியல. ஓகே, வாட் இஸ் த காமன் டேர்ம் பிரசன்ட் ஓவர் ஹியர்? I, sir. ஐய காமனா sir. வெளியே எடுத்துடணும். எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? Z is equal to Z what? equal to equal to R equal to R plus JXL minus minus JXL. Okay. JXL minus JXL. எல்லாத்துலயும் எக்ஸல் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதிக்கோ. கொஞ்சம் ஃபாண்ட் மேல நிக்குது. எக்ஸல் ஜேஎக்சி. ஓகே, இதுல ரியல் டேர்ம் இமேஜினரி டேர்ம் செப்பரேட் பண்ணி சொல்லு. ஆர் பிளஸ் ஜே ஆஃப் வாட்? XL minus XC. XL minus XC. அவ்வளவுதான். கேன் யூ டிரா த இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன்? இதுக்கு இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் வரையலாமா? Yes, sir. ஓகே, ரியல் ஆக்சிஸ்ல என்ன வரும்? R, sir. ஆர். இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ் Positive இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல என்ன வரும்? XL minus XC. XL minus Wait a minute. This will come in positive imaginary axis. Positive That is J into XL positive ல வரும். இது XL. எங்க வரும்? It negative. will come in the Negative negative imaginary axis. Minus J into Minus XC. Can anyone tell me what is the meaning of XL minus XCJ? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? I will tell PL you. minus XC. Wait a minute. I will give you two conditions. XL is greater than XC. அப்ப பாசிட்டிவ் இமேஜினரில வருமா, நெகட்டிவ் இமேஜினரில வருமா? Positive, sir. Positive imaginary, sir. Positive, sir. இங்க இருங்க, XL 10 ன்னு வச்சுக்கலாம், XC 5 ன்னு வச்சுக்கலாம். What is the difference between these two? 5, sir. 5. அப்ப பிளஸ்ல வருமா மைனஸ்ல வருமா? ஆன்சர் பிளஸ்ல வரும். So your resultant value fall over here. That means J of XL minus XC. This is one condition. Let me put you second condition. XL is less than XC. அப்ப எங்க சார் வரும்? Resultant Negative. value Negative, sir. it will come in the negative axis. So negative axis ல வருது அப்படின்னா negative axis. This is XL minus XC. அப்ப ரெண்டுக்கு பக்கத்துல என்ன எழுதி வச்சுக்கணும்? This one is XL greater than XC. This is XL less than XC. That's all. சீரிஸ் சர்க்யூட்ல இது மட்டும் தான் டிஃபரண்ட். ஒரே ஃபேஸர் இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சாலும் ஓகே, ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டிரா செப்பரேட் இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் ஃபார் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ். இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? டவுட் இருக்கா? No, sir. No. Okay. Can you tell me how to find the impedance of the Z? See, magnitude of the impedance. Magnitude. Magnitude. Modulus of Z is equal to what? Equal to Square root of R square. Square root of R square. R square plus XL minus XC whole square, sir. XL minus XL XC minus XC whole square. Whole square, sir. Can anyone tell me how to find the phase angle phi? Tan inverse of tan inverse of XL minus XC by R. XL minus XC by XL XL minus XC by R. XC by R. by R. Yeah. How simple it is. நான் ஏதாவது டீச் பண்ணனா, போன கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவனுக்கு இது புரியுது. இப்பதான் பாதி பேர் கண்ணை திறந்து பார்க்கறான், ஒண்ணுமே புரியல. கரெக்ட் தானே சார்? அதெல்லாம் உன்னோட தலையெழுத்து, நீ நிர்ணயிச்சுக்கோ. ஓகே, Sir, இது 12th ல இருக்கு சார் இது. அண்ணா 12th இதை தாண்டி இருக்குடா. பட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா? இதேதான் Sir. நான் ரிட்டன்ல எக்ஸாம் வச்சா யூ பீப்புள் வில் ரைட் த சேம். ஃபார்ச்சுனேட்டா ஆன்லைன்ல வைக்கிறதுனால நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு 1000 பேர் இருக்கனால உன் வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்கிறதுக்கு நீ ரெடியா இருக்க. ஓகே, லீவ் இட். நவ் வாட் எல்ஸ் வி நீட் டு ஃபைண்ட்? யாராவது ஒருத்தன் கிளாஸ் கவனிச்சவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்? கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். See here, this phase angle is not a fixed one. This phase angle will get differ. This impedance triangle is at an angle of plus or minus phi. Can anyone tell me in which condition my impedance value will be plus phi? In which condition
my impedance will be in -5. பாசிட்டிவ் இருந்தா பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா பிளஸ்ல இருக்கும். ஓகே, see XL same greater than example. tell me very good. XL greater greater than than XC. XC இருந்தா XL is Greater than greater than XC னா XC இருந்தா Plus your 5. நெகட்டிவ் சார். impedance plusல இருக்கும். impedance plusல இருக்கும். Yes, sir. if XL value is less than XC, Negative 5. Negative, sir. with this I will put one more question. What is current? I is equal to V by Z at an angle of plus or minus 5. Am I correct? Yes, sir. Plus or minus 5. அப்ப I at an angle of plus 5 எப்ப சார் இருக்கும்? I Minus. at an angle of minus 5 எப்ப சார் இருக்கும்? XL less than XC இருக்கும்போது plus 5 வரும் இதோட sir. opposite condition. Opposite ஆ இருக்கும். Opposite condition. Yes, sir. If XL is less than XC ஆ இருந்தால் capacitor தான் எனக்கு dominant-ஆ இருக்கும். Therefore my current will get lead. In case my XL is greater than XC, அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கண்ணா? ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாரும் நம்ம கால்குலேட் எடுங்க ஒரு நிமிஷம். கால்குலேட் எடுங்க. Yes, sir. காம்ப்ளெக்ஸ் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. Yes, sir. Now I will tell you one equation. Please type it. 2 plus 3i minus 1i. நம்ம கால்குலேட்டர்ல இப்ப என்ன டைப் பண்ணிருக்கோம் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 plus 3i is nothing but j3 minus 1i is nothing but minus j1. இது inductive reactance, இது capacitive reactance. Am I correct? Press equal press பண்ணுங்க. என்ன ஆன்சர் வருது சொல்லுங்க. What you are 2 getting? plus 2i. 2i. 2 you are getting the answer as a 2. Complex number என்ன இருக்கு? Plus j2. J2. அப்ப எனக்கு இது even though it is the RL series circuit, this is equivalent to what? RL series circuit. புரியுதா சார்? எத்தனை பேருக்கு இது புரிஞ்சுக்க முடியுது? இது RLC series circuit-ஆ இருந்தாலும் இதோட எஃபெக்டிவ் எனக்கு எப்படி இருக்குது? RL series மாதிரி இருக்குது. கரெக்டா சார்? Yes, sir. Yes, now I will tell you sir, one inductive. value. Please type it in your calculator. 2 plus 1i minus 5i. என்ன ஆன்சர் வருது சார்? 2 minus 4i வருதா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? இப்போ உன் சர்க்யூட் என்னவா இருக்குது? RLC சீரிஸ் சர்க்யூட் என்னவா உன் கண்ணுக்கு தெரியுது? RC circuit. RC சீரிஸ் சர்க்யூட். இது எத்தனை பேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு? டிஃபிகல்ட்டா இருக்காம கிளாஸ் முடிஞ்சோன வெயிட் பண்ணு சொல்லித்தரேன். Now you take a screenshot of this one. எடுத்தாச்சா? Yes? Yes. கிளாஸ் கவனிக்கிறவங்க எடுத்துக்கோ, மற்றவங்க ஜாலியா உட்காந்துரு. ஃபேனை நல்லா ஸ்பீட் 5ல் வச்சு நல்லா தூக்கம் வரும், நல்லா தூங்க அழகா. சரியா? எஸ். தென் if you want to find the magnitude of the V, that is not equal to VR square plus VL square plus VC square. இப்படி போட்டினா that is wrong. Why? These two are imaginary term value. இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சு தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதே மாதிரி நம்ம எங்க பண்ணோம்? இங்க பண்ணிருக்கோமா பாருங்க. Yes, sir. Yes. This is the real value. These two are imaginary values. அப்ப இமேஜினரிக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுக்கணும். VL minus VC கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். That need to be add with the real value. See, இது வந்து வெஜிடபிள், இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃப்ரூட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் வெஜிடபிள், அப்புறம் தான் டோட்டல் கலோரி கண்டுபிடிக்கணும். Am I correct? Sir. In the same way you need to follow this formula. VL minus VC whole square. Okay, இப்போ இம்பிடன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருக்கிறது என்ன கண்டிஷனுக்கு?
வெறும் இன்புட் வோல்டேஜ் கரண்ட் மட்டும்தான் டிரா பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கண்டிஷன் எக்ஸ்எல் லெஸ் தேன் எக்ஸியா இருந்தா வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் இம்பிடன்ஸ். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க டயக்ராமை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ. ரிமைனிங் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்சிட்டோம். நான் 1 by 1 காட்டுறேன். ப்ளீஸ் டேக் த ஸ்கிரீன்ஷாட். இது வந்து என்னது? எக்ஸ்எல் வந்து டாமினன்ட் கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால ரிசல்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு எங்க இருக்கும்? பாசிட்டிவ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். தட் மீன்ஸ் எக்ஸி நெகட்டிவ்ல இருக்கும். சாரி, நெகட்டிவ்ல இருக்கும். எக்ஸ்எல் மைனஸ் எக்ஸி டிஃபரன்ஸ் தான் இது. நெகட்டிவ்ல இருக்குதா? நெகட்டிவ்ல இருக்குதா இம்பிடன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்? ஓகே. இது if my XL is greater than XCR இருந்தா it will be in the positive axis. அப்ப என்ன இருக்கும்? This is XL minus XC. புரிஞ்சிருச்சா சார்? That's all. With this idea we are going to solve few numerical values. Solve பண்ணலாமா? Please take down the question. Take down the question. இதுக்கு டயக்ராம் கொடுத்திருக்காங்களா இந்த சர்க்யூட்டுக்கு? நோ. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? டயக்ராம் you need to draw the circuit diagram. எல்லாரும் வரையலாமா இல்ல தூங்கலாமா? வரைங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா வரைங்க. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா படிங்கடா. அப்பா அம்மா கனவு கண்டுட்டு அங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நீ ஜாலியா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டேட்டஸ் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிற. நான் கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன்ற, கேட்டா புரியலன்ற, 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சாச்சுன்ற. என்ன மிஸ்டேக்னே எனக்கு புரியலையே. 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல, கிளாஸ் ரூம்ல தான் உட்காந்து படிச்சேன். அப்ப படிச்சதும் என் மைண்ட்ல நிக்கல. இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கல. சார் கிளாஸ் எடுக்கும் போது விண்டோவை பார்த்துட்டு இருந்தா, இப்ப புதுசா ஒரு விண்டோவை ஓபன் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவ்வளவுதான் சேஞ்ச். புரியுதா நான் சொல்றது? கிளாஸ்ல சார் எடுக்கும் போது விண்டோவுக்கு பார்த்தவன்லாம் இப்ப விண்டோ ஓபன் பண்ணி புதுசா ஒரு விண்டோ ஓபன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல சேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன். நான் என்ன பண்ண முடியும்? நான் 116 போனுக்குள்ளேயும் உள்ள பூந்தா வர முடியும்? ஜி பூம்பா போட்டு டெல்மி ஃபைண்ட் எல்சி இருக்கு. பட் நம்ம என்ன எழுதணும்? எக்ஸ்எல் அண்ட் எக்ஸி எழுதணும். ஃபைண்ட் எக்ஸ்எல் அண்ட் எக்ஸி அண்ட் டெல் மீ த வேல்யூ. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்எல்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்எல்? frequency 2πf. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கவே இல்லையா சார்? இருக்கு சார். வாங்க பாருங்க. 230 வோல்ட் ஹெர்ட்ஸ். ஆனா இப்ப நான் ஒன்னு டிரா பண்றேன். என்னன்னு சொல்ல முடியுமா பாரு. Now I am drawing one thing. இது என்னது? once sir இது என்னது? 1 by 1 pi. ஃபேஸ் ஆங்கிளுக்கு நம்ம இந்த சிம்பல் யூஸ் பண்ணுவோமா? Yes, sir. This is called single phase. இதுக்கு என்ன மீனிங்? Single phase. அப்ப 3 ஃபேஸ்னா எப்படி எழுதணும்? 3 pi போடணும். அவ்வளவுதான். 2 ஃபேஸ்னா 2 pi 4 pi. 6 ஃபேஸ்னா 6 4 pi. 6 நம்ம கண்ட்ரில வந்து single phase and 3 phase power supply is available. There are some countries they are using 6 phases. நீ 6 phase na ஓமுருகா ஆறு முகத்துக்கு ஓடிராத. This is different between. ஓகேவா? அந்த 6 phase க்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகேவா? Yes. Now you calculate 2 pi FL. கண்டுபிடி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். XL is equal to 2 pi FL. தயவு செஞ்சு கால்குலேட்டட். தூங்கிட்டு இருக்காத, கத்த வைக்காத. நான் இன்னொரு 10 வருஷத்துக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னை இப்பவே கத்த வச்சு டயர்ட் ஆக்கி வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுறாத. What is L value? What is L? 0.06. 0.06. கால்குலேட் பண்ணி தயவு செஞ்சு சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ண. என்ன ஆன்சர்னு தூங்கிட்டு இருக்காத. 2 pi into 50 கால்குலேட் பண்ணு. எவ்வளவு வருது ஆன்சர்? சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் போடுறோமா, டைப் பண்றோமா? உங்க சீனியர் கிளாஸ் எவ்வளவோ தேவைப்படுற கண்ணா. டைப் பண்ணுன்னு சொன்னா சாட் பாக்ஸே ஃபில் ஆயிருது. இங்க டைப் பண்ணுன்னு சொன்னா என் தொண்டை தண்ணி தான் போகுது. சரி, நீ கால்குலேட் பண்ணியோ என்னையோ, எனக்கு வந்து ஆன்சர் நான் எழுதிட்டேன். 18.85 ஓம். எத்தனை பேருக்கு வருது?
Sir, 18.84. 18.84. 85. 18.84. அதை எடுத்து இங்க எழுது. அதை எடுத்து இங்க எழுது. Please write it in the question. Questionல எழுதுங்க பார்க்கலாம். Next, what we need to find? Next, what we need to find? What is the XC. formula to find XC? What is the formula to find 2 pi FC? 1 by 1 2 divided by 2 pi FC? Find the answer and tell me the answer. எல்லாரும் சால்வ் பண்றோமா? கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ்ல இருக்கமா? Yes, sir. கேர்ள்ஸ் ராகவி மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணும். மற்றவங்க எல்லாம் ராகவி வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா உங்க வாய்ஸுக்கு பதில்? ஏமா பூஜா, சௌமியா, இது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? ரேவதி, ரேவதி இருக்கியாமா? ஹலோ. எஸ் சார். கொஞ்சம் வாய் திறந்து ஆன்சர் சொல்லலாம்ல ரேவதி? ஒரு நாள் கூட நீங்கெல்லாம் நிவேதா இருக்கீங்களா இந்த கிளாஸ்ல? நிவேதா, நிவேதா மேடம் கூப்பிட்டனா எனக்கு பெல் அடிச்சிடும், விட்டுறலாம். ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் திஸ் ஆன்சர். 2 pi into 50 into what is the capacitance value? 6.8 microfarad. 6.8 10 to the power minus 6. கால்குலேட்டர்ல எப்படி சார் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம்? ஓப்பன் பிராக்கெட் 2 5 into 50 into 6.8. you can use mu symbol, close bracket, inverse. சொல்லுங்க என்ன வருதுன்னு? 2550 into 6.8 microfarad. என்ன சார் ஆன்சர் வருது? 468.1. Please write the value. 468.1. Please write the value here. 468.10. 10. What is the unit of this one? Ohm. What is the unit of this one? Ohm. எல்லாமே ஓம்ல கிடைச்சிருச்சா? ஆனா எல்லாமே ஓம்ல இருக்கா? காமன் டேர்ம்ல வந்துருச்சா? Yes sir. With that, yes, tell me. Yes, sir. 10 to the power minus 6 எப்படிங்க சார் போடுறது? கண்ணா பரவாயில்ல, ரொம்ப லேட்டா கேட்டாலும் பரவாயில்ல. ஷிஃப்ட் பட்டன் அமுத்தி பட்டன் நம்பர் 4 அமுத்து. கால்குலேட்டர் என்ன வந்திருக்குன்னு பாரு. ஹலோ சார் 1 minute வெயிட் பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போர்ஷன் முடிக்காட்டி சண்டே கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். சரியா? ஒரு சண்டே வந்து சொல்லுங்க என்னாச்சு? வந்துருச்சா சார்? எஸ் சார். ஓகே ஓகே. ரொம்ப நாள் கழிச்சு மைக்ரோவை கண்டுபிடிச்ச நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு தேங்க்ஸ். ஓகே, இப்போ இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இம்பிடன்ஸ் ஐ வாண்ட். ப்ளீஸ் கால்குலேட் அண்ட் டெல் மீ. ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் வாட்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரூட் ஆஃப் R square plus XL minus XL. XL minus XC whole square. the magnitude of Z is equal to root of R square plus XL minus XC whole square. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. இந்த ஜேவெல்லாம் எடுத்துட்டு போகாத. ட்ராப் ஆல் த ஜேஸ். இந்த மைனஸ் இதெல்லாம் விட்டுரு. ஒன்லி டேக் திஸ் மேக்னிடியூட் அலோன். கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர், டபுள் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் கால்குலேட்டர்ல. ஓப்பன் டபுள் பிராக்கெட் 2.5 ஸ்கொயர் க்ளோஸ் பிராக்கெட் பிளஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் 468.34 மைனஸ் 18.84. 18.84 தானே வந்துச்சு? minus 468 அப்படின்னு. ஆனா எப்படி வேணாலும் போடு, எப்படி வேணாலும் போடு. அது மைனஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் காலி ஆயிரும். ஓகே சார். சார் 449.50. ஓகே, 507. 449.50 வருதா? எஸ் சார். எஸ், இட்ஸ் a right answer. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஃபேஸ் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். நீ ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாங்கண்ணா. வெயிட் a minute. tan இன்வெர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காத. everyone do one thing. type this value in your calculator. காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்ல இருக்கிறியா? இதை டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டைப் திஸ் ஒன். டைப் பண்ணி ஈக்குவல் அடிங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். 2 காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்ல இருக்குதா கால்குலேட்டர்? எஸ் சார். காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்னா என்ன சார்?
எங்க அப்பா வந்து உரத்து அடிக்கிறதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்காரு, அதுவான்னு கேட்காத. ஈக்குவல் கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் வருது? 2.5. நிறைய பேருக்கு கால்குலேட்டர்ல 2.5 தான் வந்திருக்கும். ப்ளீஸ் கிளிக் ஷிஃப்ட் ஈக்குவல். வருதா இந்த ஆன்சர்? Yes sir, -449.5. Can anyone tell me this circuit is actually RLC circuit, correct? Yes sir. இது ரிசல்ட் பாக்கும்போது இது என்ன சர்க்யூட் மாதிரி தெரியுது உனக்கு? RC circuit. this circuit ஓட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் RC circuit. அப்ப உனக்கு வந்து பவர் ஃபேக்டர் லாகிங்ல இருக்குமா லீடிங்ல இருக்குமா? Lagging sir. பவர் ஃபேக்டர் கெபாசிட்டர் வந்துட்டாலே லீடிங். லீடிங் சார், லீடிங். புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். இப்போ நான் we will find the remaining parameters. லீடிங்ல இருக்கா பாருங்க. கரண்டோட ஆங்கிள் பாசிட்டிவ்ல வந்துருச்சு. லீடிங்ல இருக்குதா? Yes sir. Now you calculate the current value. சீக்கிரம் கால்குலேட் பண்ணி பாரு. இந்த ஆன்சர் வருதா பாரு. இதோட யூனிட் என்னது? ஆம்பியர். Please calculate the total current. Then calculate voltage drop across resistor and inductor and capacitor. Then calculate all power. குயிக்கா இந்த ஒரே ஒரு சம் கால்குலேட் பண்ணு. இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ண எல்லா ஸ்டெப்பும் இந்த சம்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இன்ஸ்டாகிராம் பீப்புளுக்காக இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், சரியா? கிளாஸ் கவனிக்கிறவங்களுக்கு இல்ல, சரியா? ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்மளோட ஆன்சர்லாம் போஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுல இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுட்டு வேலைக்கு கூப்பிடுவாங்களா? ஹலோ, கூப்பிட மாட்டாங்களா? அதுதான் நம்மளோட பிரச்சனையே. நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவை நமக்காக எப்பவுமே யூஸ் பண்றது இல்லை. போய் பாரு, there are some social forums available. எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ்னே ஒரு ஃபேஸ்புக் இருக்கு, அதை நீ போய் ஃபாலோ பண்ணலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சோசியல் மீடியா இருக்கு ஃபேஸ்புக். நிறைய இதுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க சார். அதுல அங்கேயும் போனா படிக்க தான் சொல்லுவாங்க. நம்மால் டப்புன்னு வெளியே வந்துடும். அங்க போய் படிச்சு யாருனாலையும் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு சம்ம சால்வ் பண்ணால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? உன்னை கொண்டு போய் அவங்க பிளேஸ்ல வச்சிருவாங்க. தட் இஸ் கால் பிளேஸ்மெண்ட். அவங்க பிளேஸ் கொண்டு போய் உட்கார வச்சுக்குவாங்க. தட் மீன்ஸ் வாட்? யூ வில் கெட் பிளேஸ்மெண்ட். Okay, how many of them getting this answer? Quicker sir. Don't waste my time. I need to fire many things. முடிஞ்சிருச்சா சார்? Yes. Yes. கண்ணா யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Can anyone tell me what is the power factor of the circuit? Cos phi. Quicker. What is the power factor of the circuit? Cos phi. Calculate பண்ணி சொல்லு பார்க்கலாம். Cos phi. Cos phi. Cos phi 5.585 into 10 power minus 3. Cos phi எவ்வளவு வந்துச்சு சார்? 5.585 into 10 power minus 3. minus 3ல போகுது. அப்படின்னா என்னது? பவர் ஃபேக்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 0. இட் இஸ் இதோட பவர் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாரு, இண்டக்டர் இஸ் மோர் டாமினன்ட். 89. சரி, இது கெபாசிட்டர் தானே? கெபாசிட்டர் மோர் டாமினண்டா இருக்கு இந்த சர்க்யூட்ல. செக் பண்ணி பாரு, வெறும் 2.5 தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். பட் கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இஸ் 468.3. அப்ப ரெசிஸ்டர் ரொம்ப ஸ்மாலா தான் இருக்கு. கெபாசிட்டர் தான் அந்த சர்க்யூட்டோட டாமினன்ட். புரியுதா சார்? புரியுதா? அப்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிள். ஸோ திஸ் சர்க்யூட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஆல்மோஸ்ட் பியூர் கெபாசிட்டர். புரியுதா? இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம். சும்மா சால்வ் பண்ணோம் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, சரியா? பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சோம்னா லேகா லீடா? லீட். இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, நவ் யூ கால்குலேட் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் இண்டிவிஜுவல் லோட். ரெசிஸ்டர்ல எவ்வளவு இருக்குது, இதுல எவ்வளவு இருக்குது, எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க சார்? VR, VL, VC எப்படி கால்குலேட் பண்றது? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? VR is equal to what? I into R sir. R. Take the current value as such. இது அப்படியே எடுத்துக்கோ. At an angle of something இருக்கு, அதோட எடு. Multiply with 2.5.
மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லு. வாட் இஸ் I voltage drop across the resistor? Calculator complex mode இருக்கணும் சார். Open bracket 0.51 at an angle of 89.680 close bracket into 2.5. Rectangular formula answer varum. Polar la mathi answer sollu. How much you are getting? 1.275 at an angle of evlo varudhu sir? 89.68. First voltage. 1.27. What is VL? I into JXL. Appa this current into J of this one. Correct sir? Correct? Please take your calculator. Open bracket 0.15 at an angle of 89.68 close bracket into open bracket 18.84 I close bracket press answer. Convert it into polar form. எவ்வளவு வருது? நிறைய பேருக்கு polar formனா எப்படி மாத்திரம் தெரியாது. கரெக்ட்டா? 9.60. How much you are getting? 9.60 sir, polar form. No. 2.826. 2.826 at an angle of 179.68 sir. 68 degree volt. Okay, what is VC? Same I into minus JC. Where you will find XC value? It is available here. So minus J போட்டு இப்ப நம்ம எழுத போறோம். எழுதலாமா? Again, open bracket 0.51 at an angle of 89.680 close bracket into open bracket 468.34 I. அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட மறந்துட்டோம். கரெக்ட்டா? மைனஸ் போடணும். மைனஸ் போட்டுட்டு minus 468.34 I equal. என்ன சார் வருது ஆன்சர் போலார் ஃபார்ம்ல? போலார் ஃபார்ம்ல எவ்வளவு வருது? 38.85 at an angle of minus 0.32 degree volt. கண்ணா இது எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு? வந்துச்சா சார்? இந்த ஆன்சர் எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு? வந்தவெல்லாம் பாஸ். வந்தவெல்லாம் செமஸ்டர்ல பாஸ் ஆயிருவேன். வராதவன் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பாஸ் ஆகிக்கலாம். சரியா? ஓகே. Can you find the magnitude of this one? Input voltage. நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்கலாமா? இந்த வேல்யூ வருதான்னு செக் பண்ணலாமா? V is equal to root of VR square plus open bracket. எந்த வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கு அதை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். எது அதிகமா இருக்கு? VC அதிகமா இருக்கா? Yes sir. VC minus VL close bracket square. கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். only magnitude. அங்கங்க இருக்கிற magnitude மட்டும் எடுத்தா போதும். சரி, இதை எடுத்துக்கோ, இதை எடுத்துக்கோ. அப்ப என்ன பண்ணணும்? take calculator square root open bracket VR square க்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? 1.275 square plus again open bracket 238.85 minus 9.61 close bracket square again இன்னொரு open bracket close. என்ன சார் ஆன்சர் வருது? 229.24 sir. Are you getting this answer approximately? Yes sir. That's all your honor. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. சீரிஸ் சர்க்யூட்ல இவ்வளவுதான் மேஜிக்ஸ். நம்ம இதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பவர் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணா போதும். VI cos theta, VI sin theta, V into I. ஓகேவா சார்? அதுக்கு எந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம கையில இருந்தா போதும்?
230 volt கையில இருந்தா போதும், இந்த current value கையில இருந்தா போதும். ஓகேவா? I Yes, think sir. you can calculate that one. I know Noti explained that one. You will get this answer. Check பண்ணிக்க answer மட்டும். That's all. So with this RLC series circuit is over. Next என்ன பார்க்கணும்? Next என்ன பார்க்கணும்? Parallel circuit. Parallel. Yes. Yes. Homework கொடுப்பது என் கடமை, சால்வ் பண்ணுவது உன் கடமை. இங்க எல்லாமே reactance value straight away கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா சார்? You no need to calculate the reactance. Please take the homework sum. சால்வ் பண்ணுவதும் சாய்ஸில் விடுவதும் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பொறுப்பு. ஓகேவா? எஸ், அவ்வளவுதான். டேக் திஸ் ஒன். லாஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் சம் கொடுத்துருக்காங்க. உனக்கு டைம் இருக்கு அப்படின்னா சால்வ் பண்ணு. மைக்ரோ ஃபேரட். ஐ நீட் அடிஷனல் சம் டு சால்வ்னா ரெஃபர் டெக்ஸ்ட் புக். ஓகேவா? டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ஒர்க்ட் அவுட் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சால்வ் பண்ணு. அதுல ஆன்சர் உனக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோ. So with this series circuit, yes, கெபாசிட்டர்னா கன்ஃபார்ம் மைக்ரோல தான் இருக்குமா சார்? மைக்ரோல தான் கண்ணா இருக்கும். மைக்ரோ ஆர் மில்லி ஃபேரட். டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா பரத்துக்கு? பரத்? நோ சார். இல்ல இல்ல, இங்க பாரு, சும்மா போய் கெபாசிட்டர் அடிச்சு இப்படி அடி. கெபாசிட்டர் வேல்யூஸ் அடி. இங்க என்ன காட்டியிருக்காங்க? பீக்கோ ஃபேரட்ல காட்டியிருக்காங்களா? பீக்கோ ஃபேரட், மைக்ரோ ஃபேரட், நேனோ ஃபேரட். இந்த இதை போய் படிச்சு பாத்துக்கிறியா? ஆனா கெபாசிட்டர் கூட கலர் கோடிங்லாம் இருக்கு சார். ஓகேவா? பீக்கோ ஃபேரட், மைக்ரோ ஃபேரட்ல தான் கெபாசிட்டர்ஸ் அவைலபிள். நேனோ ஃபேரட்லயும் அவைலபிள். படிச்சு பாத்துக்கலாமா? அதுக்கு கூட கலர் கோடிங் எல்லாம் இருக்காம் பரத். இதெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாமா? நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லயே இருக்கு பரத். Go and refer the book. Okay? Yes. Shall we start the parallel circuit? Parallel, yes, again we are going to see all three, but parallel circuit பொறுத்தளவுக்கு nothing new. If you are clear with pure R, pure L, pure C, இந்த மூணு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா parallel circuit ரொம்ப சிம்பிள். யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன்னு சொல்லி? Why it is? எதனால ஈஸின்னு சொல்ல முடியுமா? இங்க பாரு, this is my resistor, this is my inductor. இது என்ன சர்க்யூட் சார்? parallel circuit, sir. Parallel circuit. Okay. I am going to apply the input voltage Vm sin omega t கொடுத்துட்டேன். How you will find current through this? இங்க பாரு, இந்த சர்க்யூட்ல சேம் இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்கிற ரெசிஸ்டருக்கு இது இப்படி வரைஞ்சா இது என்ன சர்க்யூட்? பியூர் ஆர். அதுல யூஸ் பண்ற அதே ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ் சார். சரி, சேம் இன்புட் வோல்டேஜ். ஐயோ, ஹலோ Sir? சார் Cut ஆயிட்டாரா? கட் ஆயிட்டாரு. Cut ஆயிட்டாரு. Students, please wait, sir will come. Yes, sir. Praveen, please wait, sir will come.
Hello, sir. Jaydev sir, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, yes, okay, okay. Yeah, audible. Yes, yes, okay. Sorry for the disturbance. Um, let me present my screen now. Can I, sir, where I have stopped, sir? Sir, just The parallel. yes, sir. Oh, okay, okay. Just 5 minutes before this. Okay, 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 sir. Actually, a sudden IRC system, unfortunate. Oh, okay. Okay, now RLC. Okay, ma'am. Parallel connect the calculations are not much complex. If you remember your pure R, pure L, pure C circuit, you can calculate all the parameters in this circuit diagram. Okay. Is it my screen is visible in both the classes? Yes, sir. Yes, okay, okay. I hope my audio is also clear to everyone. Yes. Yes, sir. Yes, okay. Yes. But actually, I think I have stopped with the circuit. It's a simple circuit we have discussed. If you have one AC voltage source, I am having iron box. Iron box in element resistance. Then I have one ceiling fan in my home that is considered as an inductor. Okay, wow. Then I have one capacitor bank. This moon and connected. All are connected in parallel. You will be having individual switches in your home. Am I correct? So whenever you want, you will turn on the iron box. Then you will turn on your which one ceiling fan. No, we have induction stove. That's drop it's a pure inductor. Pure inductor. So the series and parallel combinations are unavoidable in our electric circuits. So wherever you see the circuit diagram, definitely you will find either series, parallel, or both the combinations. Okay. So if you are interested, see, by seeing this diagram, you may think I am having more number of components in the circuit. But you no need to worry because the input voltage is common to all the elements. Am I correct, sir? If you measure voltage across all the elements, what you will get? 230. The same input voltage, same input voltage. Okay, I will ask you one thing. How you will find current through your iron box? Current through iron box. What is the formula you will put? 230 volt divided by the resistance of the iron box. Resistance of the iron box. Am I correct? Yes, sir. How we will find the current through the ceiling fan? So current through the ceiling fan is nothing but input voltage 230 volt divided by the inductive reactance offered by the ceiling fan. So that is inductive reactance offered by the ceiling fan. Correct, sir? Yes, sir. Why it is J? Why it is plus J? Inductor. Inductor. Okay. Then how we will find the current through the induction stove? So current through the induction stove is equal to 230 volt divided by the reactance of the induction stove. Okay, sir? Okay, Yes, sir? Very simple, very, very useful one. Please, if you observe that continuous slides, எப்படி easy solve பண்றது உனக்கு understand ஆகும். You no need to bother about this series. அப்ப series and parallel என்ன சார்? Series and parallel combinationல எப்படிலாம் இருக்கலாம்? என்ன combination வேணாலும் யோசிச்சுக்கோ. See, if you consider your ceiling fan, you will be having one inductor, then you are having one more inductor and one capacitor. இதுதான் நம்மளோட வீட்ல ரன் ஆகுற ceiling fan ஓட circuit diagram. Across this, you are going to apply single phase 230 volt 50 hertz power supply. Am I correct, sir? Yes, Am I correct, sir? These terminals are called as phase and neutral. இதுல என்ன combination இருக்கு யாரா சொல்ல முடியுமா? These two are connected in series, sir. Series. This combination is parallel to Inductor. this one. Very simple.
அப்ப என்ன பண்ணலாம்? If you consider this as a L1, this as a L2, this as a C1, how I can write the formula to find the impedance? So I will write XL, okay, wow, XL1 parallel with what? XL2 XL2 plus XL2 sir minus XC1. அவ்வளவுதான். I ignored the imaginary term J எல்லாம் நான் ignore பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? Yes sir. ஈஸியா இருக்குமா? பார்த்தலாமா question? Yes. Now we will see the first one. Parallel circuit is very, very useful. You will face more number of this kind of circuits in your real scenario. What is the beauty of this one? Voltage across all the elements are equal. Voltage applied to the ceiling fan is 230 volt. Voltage applied to the induction stove is 230 volt. Voltage applied to the washing machine is 230 volt. Am I correct? Am I correct? Yes. Sir. Now, how we are going to find the remaining terminologies? எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? What we are going to do means here, see, it is a parallel circuit means Kirchhoff's நமக்கு சொல்லி கொடுத்த சயின்டிஸ்ட்ல ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? Parallel circuitல KCL. KCL, very good. KCL. That means if I have more than 2 elements connected parallel in my network, I can find the individual branch currents. Current through the iron box, current through the iron box, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Current through the induction stove, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். What is the total power consumed by the TNEB? TNEB இருந்து நம்ம எவ்வளவு கரண்ட் எடுத்திருக்கோம்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? You need to apply what? You need to apply Kirchhoff's current law. So ITNEB is equal to what? I iron box. I iron box plus I induction stove. This is not simply the algebraic addition. You need to add it in the form of phasor form. Phasor form la add பண்ணனும். That's all. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can find the total current. With that, you can find the impedance offered by the circuit. How you will find the impedance offered by the circuit? I know the total current and also I know the individual branch currents. How you will find the impedance offered by the circuit? So V divided by total impedance, that is equal to what? V divided by first impedance, V divided by second impedance. What is the common term present over here? V sir. Take V out, thereby 1 by ZT is equal to 1 by Z1. Where we have studied this formula? Parallel circuit. Parallel circuit, very, very simple. That means ZT is equal to the whole inverse of 1 by Z1 by 1 by Z2 up to 1 by Zn ohm. Unit is very, very important. Okay, that's all. So the parallel circuit reduction பண்றதுக்கு we have a multiple techniques. The one is the phasor algebra. The second one is the equivalent impedance method. The third one is the admittance method. Since we have a lack of time, we are going to attack only the phasor algebra method. That is the method what we have discussed just before. The current through the induction stove, current through the iron box. ரெண்டையும் phasor algebra பண்ணா you will find the current delivered by the TNEB. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Yes. The same method we are going to follow throughout this discussion. If you want, please take the screenshot of this one. Yes. நிறைய பேர் நினைச்சான் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு எப்படியோ போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிங்க. அப்படிதான்டா? விடாத கருப்பு நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பான், தெரியும் எனக்கு. விடாத கருப்பு மாதிரி வந்து புடிச்சிட்டானேன்னு. ஓகேவா? ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் யுவர் சிலபஸ். இல்லைன்னா நீ தான் உட்காந்து படிக்கணும். இல்லை சண்டே சிக்கனுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சர்க்யூட்ஸ் படிக்கிற மாதிரி ஆயிரும். ஓகேவா? எஸ். நவ் கம் பேக். What is the name of the circuit? Parallel circuit. ஆருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் மனசுல? அயன் பாக்ஸ். எல்லுக்கு என்ன வச்சுக்கலாம்? இண்டக்ஷன். ரெண்டுமே ஐலே ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெரி குட். அப்ப now I want to find what is the current through the induction stove, what is the current through the iron box. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? எஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா Kirchhoff's current law எழுதணும். Can anyone tell me the Kirchhoff's current law for the given circuit diagram? I equal to IR plus IL. IL. ஓகேவா?
IR plus IL. Okay. Then what is I? V Current by is R. current is V equal to by V by Z. What is IR? V by R. V by R. Very good. V by R. Very good. What is IL? V by X. V by J. JXL. Don't forget that phasor notations. Okay. This is not a real number. This is the imaginary number. So on the imaginary notation, okay. Now, what is the impedance value? How you will find the impedance? Take V out. Thereby, I will get 1 by Z is equal to 1 by R plus 1 1 by by JX. JXL. XL. Okay. Can I please take your calculator? Please take your calculator. 1 divided by I. எவ்வளோ சார் வருது? 1 divided by I. என்ன வருது சார்? minus 1i. Minus 1i, sir. Minus 1i. That means what? 1 divided by j is equal to minus j. Minus J. If you take the reciprocal of your complex number, you will get the negative complex. Okay. அப்ப இதை எப்படி சார் எழுதுறது? இந்த 1 by j மட்டும் வெளியே எடுத்துறதுனா ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்? 1 by r minus j JX. by x. எழுதலாமா சார்? Yes, sir. 1 by z is what? 1 by z is what? கரெக்டா யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். நான் சொல்லி தரலன்னு நினைக்கிறேன். What is 1 by x? Susceptance. Am I correct? Yes, sir. What is 1 by r? Conductance. Yes, Conductance. Please make note of this one. 1 by z. That means 1 by z is equal to. நான் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போமே, சொல்லுங்க என்னது? ஏல ஆரம்பிக்கும். Admittance. What is that? Admittance. அதோட யூனிட் என்னது? Mo. Mo or sorry, Ohm Mo inverse. or ohm inverse or Siemens. Okay ba sir? Yes. Easier ka derivation. மீதி derivation நீ தான் homework போட்டு வரணும். Okay ba? I'm not going to dictate all the derivations. You need to calculate it by your own. Okay ba? Yes. Sir, இந்த J மேல வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மைனஸ் J மாறுமா? Yes, sir. அந்த மைனஸ் J ஆங்கிள் எழுதலாமா? minus 90 டிகிரி எழுதலாமா? Yes, sir. எழுதலாமா சார்? Yes, sir. ஓகே, அவ்வளவுதான். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க? இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம். எங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க? இங்க கால்குலேட் பண்றாங்க. Z is equal to what? Z at an angle of phi. நல்லா இங்க வாட்ச் பண்ணிக்கோ. Please watch here. This is an RL parallel circuit. L வந்துட்டாலே நம்ம இம்பிடன்ஸ்ல ஆங்கிள் என்ன வரும்? பாசிட்டிவ் வருமா நெகட்டிவ் வருமா? பாசிட்டிவ். கரண்ட்ல என்ன ஆங்கிள் வரும்? Negative. நெகட்டிவ் வந்துருச்சா பாருங்க சார். நெகட்டிவ் வந்துருச்சா பாருங்க சார். தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள். நல்லா படிக்கிறான். அவன் கூட ஒருத்தன் சேர்ந்து அவனை படிக்க டிஸ்டர்ப் பண்ணானா அவங்க ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லேக் ஆயிரும். கரெக்டா? இவங்க கூட இன்னொருத்தவன் நல்லா அவங்கள பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம இங்க ஒரு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப இது என்ன ஆயிரும்? லீட் ஆயிரும். கரெக்டா? எஸ் எஸ் எஸ். அவ்வளவுதான் டெரிவேஷன். ரிமைனிங் என்னது? ஃபேஸர் டயக்ராம் கண்டுபிடிக்கணும், பவர் ஃபேக்டர், ரியல் பவர், ரியாக்டிவ் பவர், எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். See, this is the pure real term, therefore it comes in the real axis. The voltage across the current through the inductor is purely, it is an imaginary. So அது வந்து மைனஸ்ல இருக்குது, மைனஸ் டேர்ம்ல வந்துருச்சு. This is your resultant current. Here current through the circuit lags the voltage by what? Phi angle. What is the range of the phi? I forgot to tell the same thing in the RL series circuit also. See, inga vandu phi oda angle vary from any guess phi angle எந்த range குள்ள மாறும்? 0 to 90. 0 to not 180 degree. 0 to 90 degree. If my inductor is the more dominant, எங்க இருக்கும்? Closer to 90 இருக்குமா 0 இருக்குமா phase angle? 90. Closer to 90 degree. That's all. Please take the screenshot of this one. Please take the screenshot of this one.
triangle, impedance triangle easier இருக்கா சார்? Real term, positive imaginary value, resultant impedance. What is power factor? How to find the power factor using this impedance diagram? Cos phi. Cos phi is equal to what? R by Z. R Yes, by sir. Z. Yes. Okay. Now we will see one numerical example. Please take down the question, quick. Please take down the question and find the current through the inductor and current through the resistor value, also the phase angle, also the power, also the power factor. கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Yes. Can I இப்ப resistance value கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. Substitute here as a 20 ohm. What is the reactance value? Are they given the reactance value straight away? No. They given only the inductance value L. Then it's our task to find XL. 2 pi FL. FL. Please tell me the value. 2 pi 50 into 31.8 milli. எவ்வளவு சார் வருது? How much you are getting? Quick speed எல்லாம் பத்தாது கண்ணா, நான் சால்வ் பண்ணி 2 நிமிஷம் ஆச்சு. How much you are getting? Hello? 9.98, sir. Approximately 10 ohm. Am I correct? Substitute the value over here as a J10 ohm. Mark பண்ணுங்க. J10 ohm. Mark பண்ணுங்க. Yes. Now find the current through the resistor IR. What is the formula IR? V by VR, sir. R. Calculate பண்ணி டக்குன்னு சொல்லுங்க. What is the current through the inductor? I need the answer in phasor form. Okay? எனக்கு polar formல answer வேணும். Please tell me the answer in polar form. What is the advantage of spelling the answer in the polar form? Polar formல பார்த்தீங்கன்னா தான் you can check the magnitude, phase angle. Clear-ஆ பார்க்க முடியும். 11.5. How much you are getting? 11.5. 11. What is the input voltage? 230 volts. So 230 divided by 20 is equal to 11.5. What is the unit? At an angle of, sir. At an angle. இங்க எங்கட angle வந்துச்சு? 0 தான். 0, sir. 0. This is 0. So simply you can write it as 11.5. Yes, Tell sir. me this value. 230 volt divided by J10. Tell me the angle. Tell me the value in polar form. எல்லாம் தயவு செஞ்சு கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா இல்ல எல்லாரும் வெங்காயம் வெட்ட போயிட்டீங்களா? Sir, 23. ஹலோ 23, sir. 23. At an angle of minus 90. Minus 90. ராகவி நீயும் போயிட்டியாமா வெங்காயம் வெட்ட? இருக்கேன் சார். என்னம்மா கேர்ள்ஸ் ஏசி வந்ததுல இருந்து வாயில கொல்கட்டையை வச்சிட்டீங்க? ஏன் ரொம்ப டஃபா இருக்கா? சாய்ஸ்ல விட்டுறலாமா? ஹலோ சார். ஏமா பாரு, நீ ஒரு ஆளாவது கொஞ்சம் பேசுற, மத்தவங்க பாரு இந்த பூஜா, ஷர்மிளா, யார் மற்ற பேரு ஞாபகமே வர மாட்டேங்குது. காயத்ரி, அங்க ஈட்டியில ஒரு காயத்ரி இருக்கியாமா மேடம்? சரி, நான் ஆரம்பிச்சேன்னா முடிக்க முடியாது. நீங்க என்ன எல்லாம் மௌன விரதத்துல இருக்கணும்னே முடிவில் இருக்கீங்களா? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல புதுசா யாராவது ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்களா? இந்த ஆன்சரை தூக்கி ஸ்டேட்டஸ் போடுறான். அப்படியாவது இந்த ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிச்சு நினைச்சிட்டு எல்லாரும் இங்க வராங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைண்ட் த டோட்டல் கரண்ட் IR plus IL. ஆட் பண்ணு குயிக்கா. 11.5 plus 23 at an angle of minus 90 degree. குயிக்கா சொல்லுங்க சார். எஸ், ஹலோ ஜெயதேவன் சார். எனக்கு வேற டவுட் ஆயிருதா, கனெக்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையா? நான் இருக்கனாடா? Everyone is full hungry. ஏண்டா திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? செவிக்கு சிறிது உணவில்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். தியரி கிளாஸ் எடுக்கலன்னா போய் சாப்பிடலாம்னு அப்பவே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஃபாலோ பண்ணு. தியரி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. Tell me the answer quick. What is the total current? 11.5.
-28. -28. சூப்பர் ஆன்சர். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? 11.5 sir. 11.5 minus 23i. டேய் add these two நான் எழுதி இருக்கேன்ல, யாராவது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்களா? 11.5 plus 23 at an angle of -90 degree நான் எழுதிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஆளுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்றீங்க. சார் அதுதான் சார். அதான் சார் 11.5. 11.5 சார். 11.5 minus 28. உங்களை யார் மேடம் 23 மைனஸ் பண்ண sir. சொன்னா? உங்களை யார் மைனஸ் பண்ண சொன்னா? சார் அது இமேஜினரி வேல்யூ வருது சார். ஆமா, இமேஜினரி வேல்யூ நான் ஆங்கிள்ல கொடுத்துட்டேன்ல. ஹலோ, IR plus IL, IR 11.5 plus 23 at an angle of -90 degree. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சொல்றேன். என்ன ஆன்சர்? 11.5 சார். 11.5 தான் சார். ஆளுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்றீங்க. சார் 11. சரி, ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாரு. $1.194 வருதா? வெயிட் a minute, let me check once. ஓ, இது நம்ம வந்து கட் ஓகே 115 நான் 11.5 போட்டேன். சாரி, யாரா சொன்னீங்களா கண்ணா? 115 plus what? 115 plus what? 23.04 வந்துச்சா நமக்கு? எஸ் 23 வருது சார். 23.04 at an angle of -90 degree. போடுங்க, என்ன ஆன்சர் வருது? இந்த ஆன்சர் வருதா? 117.28 at an angle of -11.320. Are you getting this answer? ஹலோ கண்ணா, உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்கடா. நீங்களே சார் வந்துருச்சுங்க சார். எஸ் சார். Are you getting this answer? 277. எஸ் சார். வருதா? எஸ் சார். Now what I need to do? I need to find phase angle, power factor, voltage drop across inductor, voltage drop across resistor. இது ரெண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க. கால்குலேட் பண்ணாம சொல்லி பார்க்கலாம். இது ரெண்டுக்கு ஆன்சர் என்னது? ஹலோ கண்ணா, ஒரு 2 நிமிஷம் கோஆபரேட் பண்ணுங்கடா, கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். 230 வோல்ட் 230 வோல்ட் ஆல் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel. இங்க என்ன கொடுக்குறியோ அதே வோல்டேஜ் தான் எல்லாத்துக்கும் வர போகுது. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். What is phase angle? This is your phase angle. Am I correct? Yes sir. Phase angle is equal to 11.32 lagging. Okay. Yes, How to find the power factor? Cos phi. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Try to find the remaining powers also. Real power, reactive power calculate பண்ணிரு. Using this total voltage and total current. Calculate பண்ணலாமா? Yes. Yes sir. Calculate பண்ணி பாரு. Impedance எப்படி calculate பண்ணுவ கடைசியா? How you will calculate impedance? இதுல கொடுக்கல. But how you will calculate impedance? V by I. Okay? Yes sir. This is the total impedance offered by the given circuit diagram. ரெண்டுலயும் செக் பண்ணி பாருங்க. இம்பிடன்ஸ்ல ஆங்கிள் பிளஸ்ல இருக்கும், கரண்ட்ல ஆங்கிள் மைனஸ்ல இருக்கும். கரெக்டா சார்? Yes sir. எஸ், அவ்வளவுதான். டேக் ஒன் ஹோம்வொர்க் சம். கண்ணா, இது ஆன்சர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணணும்னா நீ கடைசியா இது மாதிரி ரிசல்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு பாரு. டோட்டல் கரண்ட் எதுவும் ஈக்குவலா இருக்கான்னு பாரு. ஓகே? எஸ். ஆனா பவர்ஸ் எல்லாம் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்க. லெட் மீ கிவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஒன் ஹோம்வொர்க் சம் டு சால்வ். ப்ளீஸ் டேக் த ஹோம்வொர்க் சம். கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு அந்த சம்ம. ஒன்று பண்ணு, இந்த ரெசிஸ்டர் எடுத்துரு. இதுக்கு மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு வரீங்களா? எஸ் சார். இதுக்கு மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு வா. இதுக்கு மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு வா. ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இவ்வளவு, இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இவ்வளவு. இது மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டு வரலாமா? எஸ் சார். ஓகே. தென் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோம்வொர்க் இருக்கு. டெரிவேஷன். ஆர்சிக்கு என்ன டெரிவேஷன் வரும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆர்சிக்கு என்ன வரும்? சேம் ஈக்குவேஷன் அப்படியே வரும். ப்ளீஸ் டேக் தி ஸ்கிரீன்ஷாட். அங்க கரண்ட் வந்து லாகிங்ல இருந்தது. கரெக்டா? இங்க எங்க இருக்கு? லீடிங்ல இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். தேர் வி புட் பிளஸ் ஜேஎக்ஸ்எல். இங்க என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்?
JXC. Please take the screenshot of this one. Please take the screenshot of this one. The last circuit, நம்ம analytical sum வந்து நம்ம classல solve பண்ணிக்கலாம். Okay வா? Yes. Then last derivation RLC circuit parallel. மூணுமே parallel இருந்தா என்ன இருக்கும்? Derivation எடுத்துக்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நோட்ல எழுதி இருக்கணும் கண்ணா. நான் காட்டுறேன், ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதாம விட்டுறது. ஓகேவா? லாஸ்ட் ஒன் RLC parallel. எனி கெஸ் என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்ல முடியுமா? ப்ரீவியஸா நம்ம எப்படி XL greater than XC ன்னு ஒன்று பார்த்தோம். Then XL less than XC. In the same way, here also you have two conditions. Please take the screenshot of the derivations. In tomorrow's class, we will solve only the numerical values. First condition, XL greater than XC is the first condition. Second condition, enna irukum sir? What may be the second condition? XL less than XC. இது ரெண்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டா you can go for the lunch. All the best for your unit test. கரெக்டா பஞ்சுவலா 4:10 ல இருந்து நீ அந்த மீட்ல ஜாயின் ஆயிட்டீனா they will give you the links. லிங்கை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். டேட்டா பேக் போட்டுக்கோ. All the time you will be in the meet link. Answer sheet submit பண்ணிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் லீவ் பண்ணணும். Your dead time is 6 o'clock. 4:30 க்கு எக்ஸாக்டா schedule time start ஆகும். Even you can join before the 4:30. Okay? Any other doubt from your side? Any other doubt from your side? Graph sheet எல்லாரும் வச்சுக்கோ. If you are having Ohm's law in your experiment, you need to plot the graph and you need to find the slope. You need to do the calculation. Except this experiment, all the experiment, you need to do only the simulation. Written என்ன எழுதணும்? Aim, apparatus required, circuit diagram, tabulation. இதை முடிச்சிட்டு simulation பண்ணணும். Simulation முடிச்சிட்டு procedure result. Then you need to attend your Viva voice. Then you need to attach your document. Any doubt from your side? Any doubt from your side? Yes, thank you very much. Concerned faculty கிட்ட confirm பண்ணாம hall leave பண்ணா we are not responsible. Okay va sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you very much. Thank you very much. You can go for the lunch. Kana with this module 2 is over. Only calculation மட்டும் தான் இருக்கு. அது ஒரு 5 to 10 minutesல சால்வ் பண்ணிக்கலாம். Next class we will enter into module 3. Module 3 will take very limited time. Absent ஆயிராத. கண்ணா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா?